এবার আমরা মাথায় স্যালিউট করবো 1 2 3 মাদার স্যালিউট। आज শ্রীমায়ের জন্মদিন। আর আমাদের তার সন্তানদের কাছে এটি 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 আবেগের দিন। তার
করছি ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিংয়ের মাধ্যমে, ধ্যানের মাধ্যমে, সাবিত্রী পাঠের মাধ্যমে এবং বৈকালিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা চিরাচরিত তা চলে আসছে এবং আগেও হয়েছে, আজও হচ্ছে, আগামীতেও হবে, কারণ মা আছেন। আমরা বদলে যেতে পারি ভক্তবৃন্দরা, কিন্তু তিনি আছেন, তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। আমি সাবিত্রী থেকে Canto 1, the symbol dawn, Uchi. It was the hour before the gods awake. Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night alone, in her unlit temple of eternity, lay stretched, immobile, upon silence march. Almost one-fate, opaque, impenetrable, in the somber symbol of her eyeless muse, the abysm of the unbodied infinite. A fathomless zero occupied the world. A power of fallen boundless self awake between the first and the last nothingness, recalling the tenebrous womb from which it came. Turn from the insoluble mystery of birth and the early process of mortality, and long to reach its end in vacant naught. As in a dark beginnings of all things, a mute, featureless semblance of the unknown, repeating forever the unconscious act, prolonging forever the unseen will, cradle the cosmic drowse of ignorant force, whose moved creative slumber kindles the suns and carries our lives in its somnambulist whirl. Athwart the vain, enormous trance of space, its formless stupor without mind or life, a shadow spinning through a soulless void. Thrown back once more into unthinking dreams. Earth wheeled abandoned in the hollow gulfs, forgetful of her spirit and her fate. The impassive skies were neutral, empty, still. Then something in the inscrutable darkness stirred, a nameless movement, an unthought idea, a message from the unknown immortal light, a blaze upon creation's quivering edge. Dawn built her aura of magnificent hues and buried its seed of grandeur in the hours. An instant's visitor, the Godhead shone. On life's thin border, a wide the vision stood,
and bent over earth's wandering forehead curve, interpreting a recondite beauty and bliss in colors, hieroglyphs of mystic sense. It wrote the lines of a significant myth, telling of a greatness of spiritual dawns, a brilliant code painted with the sky for page. Almost that day, the Epiphany was disclosed, of which our thoughts and hopes are signal plays. A lonely splendor from the invisible gold almost was flung on the opaque inane. Once more a trade perturbed the vacant vasts. Infinity's center, a phase of raptures come, parted the eternal leaves that open heaven. A form from far beatitudes seemed to near. Ambassadress twixt eternity and change. The omniscient goddess leaned across the bridge that wrapped the fated journeyings of the stars and saw the spaces ready for her feet. Once she half looked behind for her veiled son, then, thoughtful, went to her immortal work. Earth felt the imperishable's passage close, the waking ear of nature heard her steps, and whiteness turned to her its limitless eye, and scattered on sealed depths her luminous smile, kindled to fire the silence of the worlds. All grew a consecration and a rite. Air was a vibrant link between earth and heaven. The wide-winged hymn of a great bristly wind arose and faded among the altar hills. The high boughs prayed in a reveling sky. Here, where our half-lit ignorance skirts the cults, on the dumb bosom of the ambiguous earth, here where one knows not even the stake in front, and truth has a throne on the shadowy lap of doubt. On this anguished and precarious field of toil, outspread beneath some large indifferent gaze, impartial witness of our joy and death, our prostrate soil bore the awakening ray. Here too, the vision and prophetic gleam lit into miracles common meaningless shapes, then the divine afflatus sped, withdrew, unwanted, fading from the mortal's rage. A sacred yearning lingered in its stress, the worship of a presence and a power too perfect to be held by death-bound hearts. The prescience of a marvelous birth to come. Only a little the godlike can stick. Spiritual beauty illumining human sight lines with its passion and mystery matters past, and squanders eternity on a beat of time. As when a soul draws near the sill of birth, adjourning mortal time to
timelessness, a spark of deity lost in matter's script. Its luster vanishes in the inconscious plains. That transitory glow of magic fire, so now dissolved in bright, accustomed air. The message ceased and waned the messenger. The single call, the uncompanioned power, drew back into some far-off secret world. The hood and mother of the supernal being, she looked no more on our mortality. The excess of beauty, natural to Godkind, could not uphold its claim on time-born eyes. Too mystic rare for space tenancy, her body of glory was expunged from heaven. The rarity and wonder will be no more. There was the common light of earthly day, affranchised from the respite of fatigue. Once more, the rimmer of the speed of light pursued the cycles of her blinded quest. All sprang to their unvarying daily acts. The thousand peoples of the soil and tree obeyed the unforeseen instant's arch. And leader here, with his uncertain mind, alone who stares at the future's covered face, man lifted up the burden of his fate. And Savitri, too, awoke among these tribes that hastened to join the brilliant summoner's chant, and lured by the beauty of their apparent ways, acclaimed their portion of ephemeral joy. Akin to the eternity whence she came, no part she took in this small happiness. A mighty stranger in the human field, the embodied caste within made no response. The call that wakes the leap of human mind, its checkered eager motion of pursuit, its fluttering hued illusion of desire, visited her heart like a sweet alien note. Time's message of brief light was not for her. In her there was the anguish of the gods imprisoned in our transient human molds. The deathless conquered by the death of things. Our vaster nature's joy had once been hers, but long could keep not its gold heavenly hue, or stand upon this brittle earthly base. A narrow movement on time's deep abysm, life's fragile littleness denies the power. The proud and conscious whiteness and the bliss she had brought with her into the human form, the calm delight that wakes one soul to all, the key to the flaming doors of ecstasy. Hearts again that needs the sap of pleasure and tears, rejected the undying rapture's boon, offered to the daughter of infinity her passion flower of love and doom she gave. In vain now seemed the splendid sacrifice, a prodigal of her rich divinity. Herself and all she was, she had lent to men.
hoping her greater being to implant, and in their bodies' lives acclimatize, that heaven might native grow on mortal soil. Hard is it to persuade art nature's change. Mortality bears in the eternal's touch. It fears the pure divine intolerance of that assault of ether and of fire. It murmurs at its sorrowless happiness, almost with hate repels the light it brings. It trembles at its naked power of truth and the might and sweetness of its absolute voice, inflicting on the heights the abysm's law. It sullies with its Maya heaven's messengers. Its thorns of fallen nature are the deface. It turns against the severe hands of grace. It meets the sons of God with death and pain. A glory of lightnings traversing the earth sing, their sun thoughts fading, darkened by ignorant minds, their work betrayed, their good to evil turned, the cross their payment for the crown they gave. Only they leave behind the splendid name. A fire has come and touched men's hearts and gone. A few have caught flame and risen to greater life. Too unlike the world she came to help and save. Her greatness weighed upon its ignorant breast, and from its dim chasms welled a dire return. A portion of its sorrow, struggle, fall. To live with grief, to confront death on her road. The mortal's lot became the immortal's shade. শ্রী অরবিন্দ নিলয় পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। শ্রীমা ও শ্রী অরবিন্দের চরণে প্রণাম জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান আমরা শুরু করছি। আজ 21শে ফেব্রুয়ারি, শ্রী মায়ের আজ 148তম জন্মদিন। আজ ভাষা দিবসও। মা ছিলেন ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পী। শ্রী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা গত জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম ও প্রায় 440 জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। শিশুদের উৎসাহিত করার জন্য আমরা সেদিন প্রত্যেক প্রতিযোগীর হাতে ছোট উপহার ও শংসাপত্র তুলে দিয়েছিলাম। আর সেই সব প্রতিযোগীদের মধ্যে যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে তাদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র আজ তুলে দেওয়া হবে। আর সবাই এত সুন্দর এঁকেছিল যে বাছাই করা খুব শক্ত, সেই জন্য সান্ত্বনা পুরস্কারও দেওয়া হবে।
বিচারক ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী শ্রী অজিত শীল ও শ্রী হাবিবুর রহমান। শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের নিয়ে একটি দুদিনব্যাপী কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই ছবিগুলির প্রদর্শনী গতকাল শুরু হয়েছে। আজকেও সেই ছবিগুলো আছে, আপনারা সেই ছবিগুলো একবার দেখে যাবেন। আজ শ্রী মায়ের জন্মদিন উপলক্ষে মাকে গান শোনাবেন বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর মানিনী মুখোপাধ্যায়। ওনার বিষয়ে আমার কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না, অত্যন্ত গুণী শিল্পী। আমরা ওনার গান শোনার জন্য অপেক্ষায় করছি অধীর আগ্রহে। তালবাদ্যে আছেন আমাদের সবার প্রিয় চঞ্চল নন্দী ও এসরাজে শ্রী সৌগত দাস। হারমোনিয়ামে ঋত্বিক বাগচি। গানের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমরা মায়ের অর্গানের সঙ্গে 3 মিনিটের জন্য ধ্যান করে তারপরে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করব। গানের পরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। এখন 3 মিনিটের জন্য ধ্যান। নমস্কার। প্রথমেই শ্রীমাকে আমি আমার প্রণাম জানাই, শ্রী অরবিন্দের চরণে আমার প্রণাম। আজকে একটি বিশেষ মুহূর্ত, বিশেষ দিন, বিশেষ তিথি। আমাকে এখানে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যার ভূমিকা সব থেকে বেশি, শ্রীলেখাদিকে আমি আমার নমস্কার জানাই এবং উপস্থিত সকল জ্ঞানী গুণী যারা আছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ যারা আছেন, তাদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম। শুরু করব। যারা আমাকে আজকে সব সাহায্য করবেন, যেসব শিল্পীরা, তাদের পরিচয় হয়েই গেছে। শুধু যেহেতু চঞ্চলদার আমি ছাত্রী, সঙ্গীত ভবনের চঞ্চলদাকে আমি প্রণাম জানাই। সৌগত আমার একেবারে ভাই, ভাতৃপ্রতিম, নমস্কার জানাই। এবং হারমোনিয়ামে যিনি আছেন ঋত্বিক বাগচি, তার প্রতি আমার প্রণাম। সকলকে আরেকবার নমস্কার জানিয়ে, প্রণাম জানিয়ে শুরু করছি। আরেকটি কথা বলি, সাধারণত বলি না, একেবারেই বসন্ত এসে গেছে, খুব আনন্দ, কিন্তু এই সময়টা বেশ গোলমেলে গলার জন্য হয়তো কোথাও সমস্যা হতে পারে, ক্ষমা করে দেবেন। শিরার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। শিরার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ, তাই এত
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায়, দেখতে আমি পাইনি। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায়, দেখতে আমি
গানের মতো সেথায় তরু তৃণ যত মাটির বাসে ওঠে গানের মতো আলোক সেথায় ভুবনে আকাশে আনন্দবাণী আলোক
দয়া দিয়ে হবে জীবন হইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে জীবন ধুতে হইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে জীবন তোমায় দিতে পূজার ডালি মেরে পড়ে সকল কালি তোমায় দিতে পূজার ডালি মেরে পড়ে সকল কালি পরাণ আমার পায়ে রে তাই পায়ে ধুতে জীবন ধুতে এতদিন তো ছিল না মোর কোনো ব্যথা সর্বঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা এতদিন তো ছিল না মোর কোনো ব্যথা সর্বঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা আজ ওই শুভ্র কোলের তলে কেবল হৃদয় কেঁদে মরে আজ ওই শুভ্র কোলের তলে কেবল হৃদয় কেঁদে মরে দিও না গো দিও না ধুলায় শুতে জীবন ধুতে হইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে জীবন ধুতে
নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগে নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগে জীবনে
দেখা নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগে একা। আর দুটো গান আছে, শেষ করে দেবো। মাঝে মাঝে কথা বলতে পারি। মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, কেন আসে হৃদয় আকাশে, কেন আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না। মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই। ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে তোমায় যদি পাই দেখিতে। ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে তোমায় যদি পাই দেখিতে। হারাই হারাই সবাই ভয়ে, হারাই হারাই সবাই ভয়ে, হারাই চোখেতে। মাঝে মাঝে তবু দেখা ডুবিলে বড় পাইব তোমারে, রাখিব আখিতে আখিতে। এত প্রেম আমি কোথা পাব না, এত প্রেম আমি কোথা পাব না। তোমারে হৃদয়ে রাখিতে। আর কারো পানে চাহিব না, করিব আমি প্রাণ পাই। আর কারো পানে চাহিব না, করিব আমি প্রাণ পাই। তুমি যদি মনে করে করিব বিষয় বাসনা বিসর্জন। মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, কেন আসে হৃদয় আকাশে, কেন আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না। মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই।
আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা, আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা, আমি আমার মানব জন্ম। কেন বঞ্চিত করা, জননী বসুন্ধরা, আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা, পবিত্র জানি যে তুমি, পবিত্র জন্মভূমি, পবিত্র জানি যে তুমি, পবিত্র জন্মভূমি, আমার কন্যা, আমি যে ধন্য, প্রাণের পুণ্যের ভরা, জননী বসুন্ধরা, আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা। স্বর্গের তরে ওরা তোমায় তুচ্ছ করে, রহি তোমার দুঃখ পরে। স্বর্গের তরে ওরা তোমায় তুচ্ছ করে, রহি তোমার দুঃখ পরে। আমি যে তোমারি আছি, নিতান্ত কাছাকাছি, আমি যে তোমারি আছি, নিতান্ত কাছাকাছি, তোমার মোহিনী শক্তি দাও আমারে হৃদয় প্রাণ ভরা, জননী বসুন্ধরা, আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা, আমি আমার মানব জন্ম। কেন বঞ্চিত করা, জননী বসুন্ধরা, আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা। অপূর্ব নিবেদনের গান শুনলাম। শিল্পীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমি সুশোভনদাকে একটু অনুরোধ করছি এখানে আসতে। এরপর আমাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আছে, একটু যদি দিদি বসেন, আর সম্বিতদা এবং অভিজিৎদা একটু পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমাদের সহায়তা করবেন, একটু চলে আসুন। নমস্কার সবাইকে। মানিনী অত্যন্ত স্নেহের পাত্র আমাদের সকলের। আমি তো দীর্ঘকাল ধরে ওকে জানি, চিনি। আমার অনেক অনুষ্ঠানে মানে ছবি ও গান নিয়ে যে আলোচনা করেছে, সেখানে মানিনী প্রধান ভূমিকায় থেকেছে। আসলে রবীন্দ্রনাথের গান তো শুধু সুরে আর তালে হলে হয় না। গান যদি ভেতর থেকে না উঠে আসে, সেই গান আর গান থাকে না। মানিনীর শুধু কণ্ঠই তো কাজ করে না, ওর মেধাও কাজ করে। ওর ভেতরের গভীর অনুভূতি দিয়ে ও গান গায়। এটা ওর শিক্ষা স্বস্তিকাদির কাছে, অন্য মাস্টারমশাইদের কাছে, আলপনাদির কাছে। ওর এক একটা গানকে নিয়ে ওর গভীর ভাবনা আছে। সেই ভাবনা ওর নিবেদনে প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা ছুঁতে পারি। তাই
রবীন্দ্রনাথের গান একটা অন্য মাত্রা পায় মানিনীর কণ্ঠে, এটুকুই আমি বলবো। নমস্কার। শুরু হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। আর শান্তিনিকেতনের সব স্কুল যেখানে যেখানে আমরা গিয়েছি সবাই আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাদের কর্তৃপক্ষকেও এবং অভিভাবকদের সবাইকে আমাদের অনেক প্রণাম যে তারা বাচ্চাদের এখানে এনেছেন। সমিতা আসুন। তোলা যাবে না, পারাবারই হয়ে যাবে। শ্রেয়া ঘোষ, শ্রেয়া ঘোষ এসেছি। দ্বিতীয় অনিন্দা দে, দ্বিতীয় অনিন্দা দে। আচ্ছা, অনিকেত ভকত, দ্বিতীয় অনিন্দা দে। আসো। কি নাম? তোমার কোন স্কুল? হ্যাঁ, শিক্ষাসত্র। সবাই একটু হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন। ঠিক আছে, চল। তৃতীয় অনিকেত ভকত, অঙ্কিতা। অঙ্কিতা। তো নিচে, তো নিচে। সান্ত্বনা পুরস্কার সম্বিত রয়, সম্বিত রয়। সার্টিফিকেট নয়। লক্ষ্মী শর্মা, লক্ষ্মী শর্মা। রূপ। এরপরে গ্রুপ বি, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী। শিবায়ন দাস, শিবায়ন দাস। তো নিচে। দ্বিতীয় নূপুর মেহাতরি, কোন স্কুল যদি তোমরা বলো ভালো হয়, সবাই বুঝতে পারবেন। কোন স্কুল বল? শৈলবালা বালিকা বিদ্যালয়। তৃতীয় জেনিমা ইসলাম, কোন স্কুল রে? আচ্ছা। সান্ত্বনা পুরস্কার তন্নিষ্ঠা সাহা, চেঁচিয়ে বলে দাও সবাইকে। শিক্ষানিকেতন আশ্রম কন্যা বিদ্যালয়। দীপ্তদীপ ঘোষ, দীপ্তদীপ ঘোষ। বোলপুর হাই স্কুল। গ্রুপ সি, কেজি 2, অনুমিতা মণ্ডল, অনুমিতা মণ্ডল।
আরে বাবরে বিরাট বড় রে। কোন স্কুল তোমার বলো? টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল বোলপুর। আচ্ছা, টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুল। শরণ্যা মণ্ডল দ্বিতীয়। শরণ্যা মণ্ডল। কোন স্কুল তোর? কোন স্কুল? স্কুলটা কোন কোন? স্কুল বলো? নবনালন্দা। আচ্ছা, অদ্রিজা সাহা। যে স্কুলটা বলবি, হ্যাঁ ওখানে। অদ্রিজা সাহা। শুনতে পাচ্ছে না কেউ? কোন স্কুল তোমার বলো? নবনালন্দা। এবার সান্ত্বনা পুরস্কার মোনালি পাল। কৃষাণু ঘোষ। ও তো টিম নিয়ে সব কৃষাণু ঘোষ। শেষ হয়ে গেছে। পাঠভবন। অন্বেষা দত্ত। এবার শেষ গ্রুপ, গ্রুপ ডি। শুভায়ন রায়। শুভায়ন রায়। শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু বিদ্যাপীঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু বিদ্যাপীঠ। চলো। অনন্যা সাহানি। উষসী সাহা। বাবা একটু ঘুরে। সান্ত্বনা পুরস্কার অনুষ্কা রয়। নৈরিতা বিশ্বাস। জোরে বলো। শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু বিদ্যাপীঠ। মি ডিয়ার আলী। জুতোগুলো জুতো। আচ্ছা, এবারে একটু শেষ করার আগে একটু আপনাদের কথা যদি বলেন। ম্যাম বলছি অ্যাবসেন্স। সঙ্গীতা কিছু বলতে চান বলতে পারেন।
নন্দা বলো, নন্দা বলো, নন্দা লাইফে বলে। শ্রীলেখাদি বললেন যে এবারের সংখ্যা 400 অতিক্রম করে গেছে। যেটা বলার সেটা হলো ধীরে 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 যে এই যে শিশু সংখ্যা, কিশোর কিশোরীরা আসেন এখানে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন, এটা এদের সংখ্যা যত বাড়ছে মায়ের পায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে এবং তার আশীর্বাদ ছড়িয়ে পড়ছে। এটা লক্ষণীয় এবং শ্রী অরবিন্দ নিলয়ের তরফ থেকে বলতে পারি এটা অত্যন্ত আনন্দের। এই উদ্যোগ শ্রীলেখাদিরা নিয়েছেন এবং গত বেশ কয়েক বছর ধরে এটি নিয়মিত হচ্ছে এবং তার সুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। যারা এখানে আসছেন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন, তারা কম্পিটিশনে কোথায় দাঁড়াচ্ছেন সেটা থেকেও বড় জিনিস হলো যে তারা আশীর্বাদ ধন্য বা আশীর্বাদ ধন্যা হচ্ছেন শ্রীমায়ের চরণে। এটি অত্যন্ত আমাদের কাছে ভালো লাগার এবং ভালোবাসার জিনিস। এ উদ্যোগ চলতে থাকুক এবং আরও শিশুরা অংশগ্রহণ করুন, এটাই আমাদের চাওয়া। এবং মায়ের আশীর্বাদ প্রতিটি কোণায় শান্তিনিকেতন বোলপুরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, এই আশা করি। দাদা বলবেন? এমন সুন্দর সঙ্গীত সন্ধ্যা আগে অনেকবার আমরা এরকম এনজয় করেছি শান্তিনিকেতনে। আজকে আবার নতুন করে আমরা এনজয় করলাম, খুব ভালো লাগলো পূজা পর্বের সমস্ত গান। আর এর আগে আমরা আগের বছরও আমরা ওয়ার্কশপে জয়েন করেছিলাম, এবছরও আমরা ওয়ার্কশপে জয়েন করেছি। এনারা খুব যত্ন নিয়েছেন, ভালো খাইয়েছেন, চা খাইয়েছেন, অনেক কিছু খাইয়েছেন এবং ভালোবাসা দিয়েছেন, সেটা সবচেয়ে বড়। তো এই নিলয়ের যে প্রোগ্রামগুলো মায়ের আশীর্বাদে হচ্ছে, মায়ের কৃপা এটা আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক। আমরাও বছর বছর আসবো, এখানে সময় কাটাবো। ওই পাশ দিয়ে ক্যামেরা চলছে। শুভ সন্ধ্যা। এইমাত্র আমাদের সমগ্র অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হলো। প্রথমে আমরা গান শুনলাম শ্রীমতী মানিনী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। মানিনী আমার একজন অতি প্রিয় শিল্পী, ওনার গান সবসময় খুব ভালো লাগে, উপভোগ করি, আপনারাও করেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই বিশেষ দিনটিতে যেখানে আমাদের আবেগ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা একসঙ্গে মিলেমিশে গেছে, এরকম একটা শুভ দিনে আমরা ওনাকে পেয়েছি। তার জন্য আমরা খুবই আনন্দিত এবং আশা করব যে ভবিষ্যতে তিনি আবার আসবেন। এসেওছেন, আগে অনেকবারই এসেছেন, ভবিষ্যতেও আবার আসবেন, সেই প্রত্যাশা আমাদের সবসময় থাকবে। তাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আর শ্রীলেখাদি, যিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি ভেবেছেন, পরিকল্পনা করেছেন এবং সেটাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন, হ্যাঁ সেটা ঠিকই, কিন্তু আপনি এর মূল হোতা আর কি। তো সেই জন্য আপনাকেও তো বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আর সৌগত, সে আমার ছাত্র এবং সেই নিলয় সবসময় সে বাজায়
এবং যখনই তাকে অনুরোধ করা হয়, চঞ্চলদা আছেন, এরা সব ওদের নিয়েই আমাদের পথ চলা। এদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, আর শিলিখাদিকেও আমার নমস্কার জানাই। একটা হ্যাঁ, মানিনী তো ছাত্রী, সেটা বল। দিদির হাতে একটি ছোট উপহার তুলে দিচ্ছেন আমাদের বাজপেয়ীদা।